中国味道匠心酿造，本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。尝美味享优惠，封神餐厅订得到。本节目由让你顿顿都封神的美团团购联合赞助播出。小象超市30分钟快送超市，感谢节目官方食材供应商小象超市赞助播出。一饭封神尝百味，一杯宫酪品匠心。本节目由一口爱上中国味的宫酪酸奶赞助播出。好水煲好汤，好水煮好饭。本节目由每一滴都有源头的农夫山泉赞助播出。Como 管家厨神到家，本节目由一句话就能轻松做好菜的 Como 全屋智能赞助播出。一饭封神更懂美味，麦麸迪解码贴心更懂犬猫，本节目由麦麸迪指定赞助播出。卫龙高鲜牛肝菌魔芋爽，鲜香爽，本节目由卫龙魔芋爽赞助播出。中国味道匠心酿造，本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。大厨席位争夺战现在开始，信心肯定有的，在生活中我就是大厨。我觉得这道菜像个国宴菜，我觉得也是一个挺好的想法，是特别好吃的这个。挑不出一道菜不好吃的，太难选了。晋升为大厨的选手是后厨熊猫。我的名字叫做欧浩然，我叫江婉玲。本局比赛是海天大小厨2对2对决战。First beginning, we don't have too much time to practice. I don't have confidence now. Not even too much time to communicate, and kind of the trust issues. 我们把青椒牛肉绝对拆解、绝对重构，甚至绝对风味，我觉得这个真的输不了。First beginning, we don't have too much time to practice, not even too much time to communicate, and kind of the trust issues. But in second day, after a couple of trials, what we done quickly is still better understanding. 我们还是比较尊重对方。Do we say this one together? Yes. 我会给他尝我对这道菜的设想。The beef flavor is good. 他也会让我感受我没有用过的食材。This one is the pine, maybe a small pickle like that. 那个 The Christmas tree there. 那个圣诞树上面那个 ，It's very sour. You pickle it? This one is the Original way. Yes. 我们肯定会有一些不一样的想法，但是就是因为我们有不一样的想法，他才能去碰撞，打破一点固有思维。You put the two chefs in the kitchen, sometimes need some time to really understand each other. I think that's normal. 这次我们用一冷一热2种形态呈现青椒牛肉，打造一套舌尖逐步升温的味觉体验。So many peppers to cut. It's okay. We have time. Yeah, the main thing is pepper, so let's do it. 青椒才是主角，因为青椒的焦香味能够带出那个肉香感啊。文文那个做的细嘞，他把那辣椒膜好像都剔掉了。哦，你看他是吧？对，我们其实，在青椒上面花了很多功夫。我有去专门种辣椒的基地，它有嫩一点的，有辣一点的。这个是辣的，还有点甜，真的是甜的。那我带了些回去给 Eric 尝。This one is very. 这个是我那天去摘的，100多块钱1公斤。I try more roll this one. This is a beef. It's very nice. 也有让人从云南寄过来的。 We have the almost 10 different chilies. 我们是用心去挑选，去尝试，看它到嘴里的感觉。所以我们在2道菜青椒风味的搭配上，就有一个很谨慎的一个考量。我负责的热菜选用5种不同配比的青椒，做出辣度更足的风味。那 Eric 负责的冷盘就不能太辣，他就搭配4种不同配比的青椒，着重凸显青椒香气。很多青椒都是早上现摘后配送过来的。说那个盆栽啊，文文他们桌上那个盆栽就是樟树港辣椒哦，著名的樟树港辣椒，拔出来直接用了。我自己比较好奇 Eric 怎么做。My cold dish is green pepper beef pancake. Really highlights the green pepper beef in the new way there. I decided for the whole dish, I would use 3 varieties of mild, highly aromatic green peppers as the base, paired with 1 moderately spicy green pepper to enrich the aroma layers.
and blend these green peppers into juice. Then add a small amount of milk. Mix all the ingredients thoroughly. And then the finished pancake will have a much more prominent green pepper flavor. And then cut it into neat squares. So you already finished your... The pancake already done. I'll just get ready for cook the green sauce. Of course, the sauce is the soul of the dish. For a stronger green pepper flavor, I prepare 2 sauces. One is ground raw green peppers to maximize the natural aroma. The other uses stir-fried green peppers pressed into juice. That sauce, nothing too complicated, but I really pay attention for that to keep the green color. Once that the sauce is blended, cool down quickly with the ice so the green color stays, and season with some sansho pepper, some salt. Give tasting with different steps, and then final sauce in the competition was the best. You wanna taste? Yes. I add a little bit, you should choose. For my taste, can add more, but what do you think? Tiny? Or no need? No need. Yes. Salt, okay? Salt is okay. Yes. Today is more green, no? Yes. 这边的饼和酱汁已经做好了。你看看那边，实验眼镜都戴上了，感觉那边要爆炸呗。我们今天要做的是4个单品组成的一套青椒牛肉 set。我的拍档他全力以赴做好一个主菜，然后其他3道菜我都包了。这一套 set 从审美，从整个丰富的程度，我觉得这个真的输不了。因为我们的菜更偏向拆解，再去解构这个风味，整体风格更像实验的感觉。所以说，我们就会用到一些比较实验性一点的仪器，比如说旋转蒸发仪。旋转蒸馏仪，它的原理是令到食材在真空里面低温沸腾萃取出来这个食材香气的蒸馏水。这个青椒蒸馏水在我们的第1道的饮品起了非常关键的作用，因为青椒萃取要很久嘛，那我就可以同时做青椒雪趴、青椒焯水断生、桃子切块去皮。Spice， 是不是啊？甜苦了 ，Spice。好辣。好，螺丝椒嘛。因为它冷冻起码要1个小时，所以在这个期间我再做一个青椒司康。西红柿，我会先做内馅，杏仁酱打顺滑之后，加上牛奶和牛肉松。它们搅拌均匀之后，就是一个咸辣的一个肉馅。面皮我是用了大量的青椒放进去牛奶里面去打，然后把打好的青椒牛奶倒进混了青椒粉的面粉里，整个面皮的青椒味是非常浓郁的。这个青椒司康，我是对着这个樟树港辣椒去1比1的列它出来，这个很有意思。然后我是想不到会用苏联的方式来呈现青椒牛肉。一个主厨的艺术家，心灵手巧。牛啊牛啊，手搓青椒，还可以啊。我用了150度低温去烘烤了15分钟，让它更加的逼真，没有很上色，但是我保证它能熟。搞定了，兄弟。搞定了。主菜的话，我绝对放心交给我的拍档年少伟，他是一位现在做素菜很强的一位主厨，他也很会做肉。我是负责主菜的部分，它是一个青椒还有牛肉做成这样的一个烤串。牛肉部分呢，我们会选用山东的一个肉眼盖的一个和牛，它的油脂会非常丰富，然后牛肉的香味也会非常丰富。先会用中式挂浆的一个手法，将调好的一个蔬菜木瓜汁裹到了表面，
它其实会有一个软化肉质的一个效果。我们会用几种不同的青椒做一个法式千层来搭配牛肉。那边开始烤彩椒了，3种不同颜色的彩椒。其中宝岛台湾的一个剥皮辣椒，它会提供一个酸度；湖南岳阳的一个樟树港辣椒提供辣椒的鲜味。有那股呛呛的味道。小厨那边在炭烤青椒。这边在烧椒。我的热菜是石锅豆花青椒牛肉，我先做的是里面的青椒酱，因为这个比较费时间，我用了5种不同形态和风味的青椒来做青椒酱。我先用低辣浓香的2荆条做烧焦的部分，炙烤之后它会更有青椒香味，再和炭火放在一起。冷油焦炭。让烧焦吸足烟熏风味，再用青小米辣提升酱汁的辣味。我还挑了一款肉比较厚的螺丝椒，口感脆嫩，会让酱汁的颗粒感更强。是大辣椒哦，泡的青椒哦。最后用腌过的樟树港辣椒，尖酸微辣的口感，让酱汁的味道更强劲，能一瞬间抓住食客的一个味蕾。热油下蒜爆香，再将处理过的青椒分批下入锅中，大火快炒。闻闻那个酱里面会有蒜，然后会有辣椒，然后它就会很有锅气的那种感觉。I didn't put the Sichuan oil. Do we need to put the Sichuan oil? I think a little bit okay. Little bit. Okay. 其实这个辣椒牛肉有一个炒的，有一那个没有那个锅气，对，可能他们炭靠走没有那个默契。传统的青椒炒牛肉，一个非常核心的点就是中式铁锅爆炒的那个锅气。那我们作为一个拆解版，怎么去把它这个锅气去给它提炼出来，这就显得非常重要。其实腊肉是一个很好的选择，因为腊肉里面的烟熏味，它和锅气的感觉其实会非常相近的，所以就做了一款腊肉和牛油为基底的香料油。腊肉油结合炭香味来呈现传统锅气的一个感觉，然后里面呢也会有一些大葱，因为我觉得青椒炒肉里面它会有一些葱啊、蒜啊这种香辛料的一个香味。用这一个一个食材去给它叠成了一个千层，也会添加上牛肉培根和少许的一个豆豉，增加一点烟熏的一个香味。再用重物把它们压实，避免后面切的时候会散。那边的实验室彻底看不懂了。把刚才腌好的牛肉先炸一下，这样会让它的一个整体的口感呢会比较的外酥内嫩。把牛肉和蔬菜千层都切成大小一样的方块，然后去给它穿到了松柏之上。最后快出餐的时候呢，再去炭火上加热一下。西式的一个烤架，中式的一个灵魂，咬下去的每一口就会有青椒炒牛肉的一个烟火味的表达。接下来就是搭配青椒牛肉串的烧椒酱，用到5种不同的青椒、大蒜和少许的一个豆豉，再加入刚才炸的一个腊肉的脆哨，增加香味，全部放进腊肉油里。吃的时候呢，可以搭配我们的一个牛肉串。一起来使用。现在还剩了36分钟，有什么帮忙吗？我想想啊，现在我们差一个烤牛肉串，还有什么呢？没什么了。你一会儿组装要用多久的时间？10分钟，不用，都不用。我们那时候其实已经差不多了，比我预期的时间还快了，差不多15分钟。因为在比赛之前，我们做了很详细的制作流程，所以我们整个过程非常的顺利。Cool chef. Yeah. How are you? Fine. 4 plate. Yes. 4 plate, but yes, 18%.
Later we taste. Yeah. 他们还有一半。You finish? No, time is enough. As when get working on the green pepper sauce, I start prepare the pickles, like slice the cucumber, sprinkle salt on the cucumber so the water comes out. Then slice cucumber and yam into strips. Pick pine needles aside. Mix squeezed cucumber strips with all seasonings and keep ready. 文文，做豆花。等一下，我们做豆腐的人一看就知道他是做豆花。在做完青椒酱的底酱之后，我就现做了个豆花。我用了有机黄豆，它的豆香味会浓郁一点。加这个豆花垫在牛肉和石锅中间，一是为了隔离石锅的热度，防止牛肉口感变老；二是增添这道菜滑嫩的口感。趁着豆花静置凝固的空档，我开始制作牛筋脆片。牛筋脆片能为整道热菜增添酥脆口感。因为我们湖南的天气很潮湿，牛筋脆片呢就放一会儿它就会软，所以为了保持它脆的口感，这个放在后面来做。烘干机我用一下，这个太矮了。熊猫，这个可以拿吗？我还有10分钟交卷了。拿去，放。我怕它湿掉了。OK。我拿个手。9 minutes. Yes. Right. You finish? I start plating now. Okay. I plate my side, the pancake part first. So spread on the pancake some pepper slice, the cucumber, the yam sticks. Then I prepare diced beef ham to boost the crunchy texture. And then the green sauce. And then cover it with the thinly sliced the beef ham. This is Chinese snow dragon wagyu selected by Wen Wen. Then the pickled cucumbers, then some the pickled pine shoots, and then finish with the zest of the yuzu. And it's the more on the refreshing side. Then you wrap it as yourself, as the guest. 哦，那个 Eric 做的是生牛肉，他那个应该好吃。这两个科学家怎么样了？辣椒出炉了吗？对啊。哇，这个好啊。可以的。烘烤出来的司康呢，最后还摆在蒸的那个樟树杆辣椒里，看看评审老师能不能吃到真的。那个是真辣椒吧？那个是真辣椒。哦，我说只做的那么真的。哎，这样等一下会不会拿错了？真的看不出来咋搞？对呀，怎么办呢？待会儿老师把真的辣椒吃了怎么办？哇，牛，太牛了！象形的小米椒。那这样的话，我感觉那边有点危险了。其实一直有在观察他们什么时候能做好，因为一个是我们的冰淇淋会容易化，然后另外一个的话就是烤串可能会没那么热，所以为了整个菜更好的口感，我们会尽量和他们的出餐时间保持一致。准备开始摆盘做东西吧。可以啊。在最后阶段，把刚才的牛肉串复烤一下。我们上桌的时候呢，会先点上一个备长炭，炭火里面会放上一些松柏枝。它一方面呢会为了保温，另一方面呢松木的一个烟熏味会慢慢的侵入到肉里，去唤醒牛肉的一个脂香和蔬菜的几种不同的清甜。看到对面 Eric 开始摆盘，我也开始水趴的摆盘。我是用脆烧牛肉粒、牛肉干搭配这个咸辣的青椒水蜜桃雪帕。饮品我们是用了萃取出来的青椒纯露，搭配之前炖煮的牛肉清汤，加上芹菜、香菜和姜渣的一个汁，然后还有柠檬汁去调和它的一个口味，使它更加清新。先放冰箱，他们还没出来，小心。文文这个还不出餐啊，文文。在摆盘前，我还要对青椒酱进行最后调制。
调味、勾芡、收汁成品酱汁。文文这里还没见到牛肉，对，还没见到牛肉。我和 Eric 用了同一款雪龙和牛薄片，只是我的还需要火枪炙烤。Could you torch this one? Yes. You finish it, right? Yes, I'm done. Okay, I need a stone. Stone, okay. Yes. Stone done. Crispy there. Yes. How are you? Still alive. Yeah, a little bit busy. Last second. Can finish? Almost. To move to the trolley. 因为我想要把这道菜做得很完美去呈现，最后可能会有一点赶，我会稍微焦虑一点。2个小时听起来很像很多时间，但是做起来就时间过得很快。对。那边已经好了，好了吗？按吧，按吧，按吧。好。先按铃会比较好，因为它会先品尝，兄弟，就可以吃到整个菜品的最佳口感。那我的摆盘也很简单，以新鲜豆花铺底，铺上炙烤过的和牛，最大程度保留牛肉的味道，再浇上中式青椒酱。Chili flower. Chili flower. 哇，快点啦，还蘸辣椒呢。用辣椒花和叶子做点缀。I needed a Sichuan pepper flower. 最后给牛筋脆片撒上调味料，就摆盘完成了。那热菜它会让你很记忆深刻，因为它有很浓厚的辣味、香味。还有2分钟有吗？那边已经按过铃了，哦，按过了是吧？早按过了，早就按过了。先按铃，先按铃，文文先按铃。我要先摆好。这是little bit small。怪紧张的，看到就紧张。先按铃啊，文文。按吧。Flower, chili flower. That was quite last second. 可以啦，搞定了，回家啦。辛苦了。你不会回家的。走吧。太厉害了。这2个小时做那么多也是挺厉害的。对呀。青椒牛肉组，请前往评审区。Let's go。我比较喜欢大厨，我觉得这个大厨应该会。小厨的组合，它是一幅作品，有巧思，有惊喜的。但是就是还4种东西太多了。如果盲品的话，4种东西没有先后顺序，因为你没介绍嘛，你就一定要所有组合混在一起都好吃，才不会出错。不然就你可能先吃了一个特别辣的，再吃牛肉已经没味道了。请选手将菜品放在案板上，传送至评审间。我们很注重细节，摆盘是按照我们品尝的一个顺序一列过去。因为我们的套餐它其实会有一个口感的一个峰值的一个体验。最开始的时候是一个比较清爽的一个开始，然后后来慢慢有点意思，到最后主菜的时候就是到达一个峰值，最后一个甜品比较舒服的一个清爽的收尾。请评审试吃第1道菜品。这个真的是绝对的深度的一道渐进式的菜品。如果是按照我们顺序去吃，就算没有3比0，都是2比1的。
你看，就是 RVR 的问题是2个加起来时间太多了，太咸了。哇，这个是酱，哎，这样吗？糟了，糟了，真的是糟了，因为我们摆的这么整整齐齐，但是进去都是先拿主菜。节奏打乱了，拿了主菜之后，是喝的，有人先品尝那个饮品，也有先吃冰淇淋的。然后最重要的是，差点没有发现司康。这个应该是吃的，这不是吃的，这是展示的吧？没烤哎。对，有一口。有烤过啊？不是，这个没烤过，这个不同的。哦。饼干，差点把它漏掉。虽然吃的顺序完全混淆了，但是我觉得问题不大的，因为每道东西都是没有问题。我们试过很多次，都完全是我们心目中预期以上的。请评审试吃第2道菜品。First, it feels like you have two really separate ideas. But if you eat in correct way, the colder one first and then the hot one, then the whole thing is just keep going up. OK， 牛筋、薄脆，应该是吧？因为这薄脆要做的大一点啊。Still crispy。我听到他们有吃这个脆片那个咯吱咯吱的声音，我就放心了，因为它还是脆的。I think that's the perfect dish. Just how the face and how to understand the eating the dish, I still believe in that moment, okay, we are stronger. Okay. You guys get some comments and we don't get. Yeah, they didn't say any comments. 现在开始投票。投票结束，不简单。请2组选手进入评审室。你们干什么 We all stay. We all stay. Peace and love. Peace and love. No way. 我们都留下。现在宣布投票结果。现在宣布投票结果。2比1。3比0。投票结果为2比1。2 1。Easy, OK 啦。2对2大小厨对决的晋级者是大厨，因为我觉得它这个肯定是好吃的。应该是小厨的，我觉得甜哭了，他们真的是太有新意了。我对于他们组是寄予我最大的厚望的。他们想做的东西，可能他们把配方丢给我们别的厨师说不是小厨，甚至丢给大厨做，
我们都做不出来。小猪队，跟布朗的慢，可以了嘛？说了呗。晋级者是，哇，紧张的我胃都要痛。我的天哪，好煎熬啊！大厨组张文文 Eric Rotti。OK, we got it. 恭喜！晋级者是大厨组。这么精彩都输了，然后他们的味道应该真的做得很好，对，很厉害。我选了大厨这边。首先，你们做的一个冷的、一个热的，还有一个脆的，全部在主题里面。我先吃这个冷的，只是很远景的，有 Nordic flavor， 是没有想过的青椒牛肉的一个方法。然后豆腐也是做的特别好，再配这个酱汁，很滑，脆片做的很脆，是很好的加上去的一个感觉。我是选小厨这边的，我觉得这个好好吃哦，真的。因为这个烟熏炭烤的，就是我拿上鼻子的时候，哎，还是有这个熟悉的热气腾腾的气，我觉得是很重要的。然后能吃到一个 granita 这样的冰沙里面是有肉的，我觉得是非常聪明的这个碰撞，创意很好，真的。但是有时候就是 less is more， 多一个菜给我呢，我就多一个机会挑你。这个很漂亮、很有创意的鸡肝，吃下去的感觉其实没有太多牛肉和青椒的味道，口感是一点干。学霸不是应该有的辣和青椒的香味 ，focus 在辣味，我觉得是超级辣的，不是超级辣，是特别辣。那吃下去的感觉就是可能不太平衡吧。可能这道菜让你一个优秀的甜品师没有发挥自己的最好的状态，因为毕竟是限定是青椒牛肉。这个120分钟，你们真的是 having a lot of fun， 就是我感受到你们很开心的做菜，这个其实是最重要。Thank you， 谢谢老师们，谢谢，开心做菜。Be a happy chef。因为我们就必须要选一个嘛，但是只是两个都很好。再见，加油，替我们走下去。走的时候我们加个微信啊，加个微信。我会觉得失败吧，但是也是开心的，因为我是2季来就是真的正儿八经的一位甜点师，参与其中，其实我已经是很幸运。再见了，年少有为。拜拜了，我不哭了。我不甜哭了。再见了，年少有为。文，Eric， 好 ，Very good luck。欢迎，凯旋回来。你们也很棒。哎呀，太棒了，文文。现在，宫保鸡丁准备开始。2下，好，开始了。OK。当时选择菜的时候，其实我是最不同意的鸡。那鸡呢是我们这海边人最不擅长的。宫保鸡丁。我没有吃过宫保鸡丁，真的我没有，从头到尾我没有吃过宫保鸡丁。而且我们的对手是，中国的最顶级的那个川菜师傅，他的宫保鸡丁是传统级别的最高级别。你叫我要超越邓师傅，可能菜还没端出来，我们就可以下台啦。但是呢，做什么事心里什么都重要，首先要心里要有不服输那种劲头。宫保鸡丁这，像他们的年龄都没有邓师傅做宫保鸡丁的年时间长。宫保鸡丁是老的一道传统川菜，一定要体现出来福拉荔枝味，因为福拉味和荔枝味是川菜24个味里边的基本味型，2个味道叠加起来了，就成了我们现在的宫保鸡丁的味型，叫福拉荔枝味。这次有这个机会给我抽到了，
我想要去做一道非常非常标准的传统的宫保鸡丁。哎，你好，黄师傅。哎，邓老师好，邓老师好。哎，就这几天，我想了一下，因为现在在外面的餐厅好像点传统的宫保鸡丁都不是很高。就是说，我想以传统的一种方式去呈现。我想把我们的老的那一套方法去呈现出来，让人们能够勾起过去味道的怀念或者是追寻。一会儿呢，我就去厨房里边炒一下这个鸡丁啊，就是给黄师傅看一下，好吗？好的，好的，好的。宫保鸡丁本身这道菜呢，它是川菜的一个经典菜。邓师傅又是一位从业50年的川菜老师傅。哎，黄师傅，你好。哎，我在认真学习。他对于传统的尊重、敬畏，我身为一位湘菜的传承人，是十分的感同身受的。看到吗？看到了，看到了。然后又看了邓师傅做出来的宫保鸡丁，是非常正宗的，更让我觉得有信心。隔着屏幕都是闻到了香味那种感觉了。我会全力以赴的来配合，你就放心的去把这个传统这个美食把它再现出来，好吧？好吧，好的，好的啊！非常非常感谢黄师傅对我的支持。邓师傅加油！就靠他了。这道菜是一道功夫菜，实际上我炒这个菜可能只要3分钟，主要是备料需要功夫和时间。我先炼油啊，炼下油。我们也这主要这个分工呢，就是邓师傅啊，他来为主，我来做这个配合。如果是抽到了一款传统的湘菜，那么邓师傅也会如此的来配合我，这个是达成共识嘛。像他们那么有经验的老师傅，都很清楚自己做什么，有时候不做太多也是一种决定。宫保鸡丁这类菜我们都会用混合油，混合油就是说菜籽油加猪油，菜籽油加上猪油炒菜，是我们中餐厨师最传统、最地道的技艺。两者混合后炒出来的鸡丁，既有猪油的脂香，又不腻口。在黄师傅炼油的时候，我就去拆解鸡肉，拆解时需在缝隙里下刀。你猜他用鸡胸还是鸡腿呢？鸡腿。我自始至终做宫保鸡丁都是用鸡腿肉。鸡腿肉它那个肉纤维组织凸裂不平的，它容易复味，它容易快速成熟，它适合爆炒，而且它还有少量油脂。爆炒后口感弹嫩多汁。然后处理鸡腿肉的时候呢，我们要拿刀后跟去煎，因为鸡腿肉筋比较多，纤维质比较强大，那我必须拿刀后跟去把它的筋给它破坏掉，然后让它有缝隙，让我的调味料，让我的温度快速的抓住它。邓师傅真细致啊！哎，nice。好，切得太好了。咱们也可以啊，全靠他了，全靠他。先让它动一下。我以为出差了，鼓掌那么大声啊！他用一只手闭上眼睛10分钟就搞定了。他等下坐外面玩呢。但这次感觉还是得要有点创新。我看一下海王做了什么，海王。这压力也有的，跟邓师傅比啊。这位也是第一位大师了，他年纪只比邓师傅年轻2岁。他们2个很厉害的，他们2个应该稳的。这道菜整体的概念和创意是以我为主，肯定不能做传统的宫保鸡丁。那我靠什么呢？我靠创新战胜。我坐飞机的时候，利用半个小时把自己的公式画出来了。这道菜叫创意海派宫保鸡丁。主菜的部分，我们在传统的宫保鸡丁里加入了海鲜，形成层次的碰撞。配菜部分把海鲜与鸡翅结合，提供不同的口感。酱汁这一块呢，
选用了大连和厦门的特色风味，丰富整道菜的层次。那设计完这个菜呢，我第一时间就跟早餐爸爸沟通，大概故事那么个故事。我们俩都是靠海边的，一个厦门，一个大连。如果从海鲜的角度来出发的话，我们是肯定优势非常明显。我们只有海鲜，我们才有优势。对啊，所以说只能用宫保这个味型，把它搬到海鲜来。宫保鸡丁它只是一个主题，有没有鸡丁自己决定。早餐爸爸跟我说啊，他就不想用鸡丁。我说你必须得练。如果裁判员说没有鸡丁，咱为这个事儿掉分，我觉得划不来。这个是他跟我的出发点不一样的地方。因为我蛮尊敬他的，对，就是我没有尝试说服，因为改变自己比较快。那他有想法的话，我可以协助他，我可以成就他。我和早餐爸爸的分工非常明确，我呢主要负责的是鸡翅的部分。首先我把鸡翅当的骨头剔掉，皮和骨头要分离，然后把鸡翅的骨头抽出来，保留完整的鸡翅形状。我把海鲜搅打成泥，做成了2个口味的馅儿，瓤进鸡翅里，黑白分明。完了以后，我又上屉蒸了一下。那个鸡需要蒸到什么程度？7分钟比较最佳。我看那边是用那个鸡翅，这个也是一个聪明的做法，不能跟他们斗吵啊，只能那样子，很好很好。邓师傅他们还在备料。那个黄师傅，我在这儿，在这儿。好的。我把鸡分解以后了，鸡架给黄师傅，我只是跟他说要熬清鸡汤，我是拿来炒菜用的。好，他就理解了，他就帮我去做鸡汤了。我会用拆下来的鸡骨和鸡肉去掉血水以后，焯水去腥，然后用高压锅小火炖煮1个小时。邓师傅，他现在就是把辣椒稍微煸干了之后做胡辣椒。胡辣味是宫保鸡丁很重要的味型，我们选用2金条干辣椒来调制。哎呀，香味出来了。我们把这个干辣椒在锅里面把它呛香，呛的有点糊味了。这个时候把它捞出来以后，就做刀口辣椒。对，好了，哎呦，鸡肉经过冷藏就好处理了。其实，在平时鸡腿处理成丁，我是不会用切的。平时就是我们的鸡丁需要是斩，宫保鸡丁是应该斩，不应该切。他为什么说用斩的呢？切的有什么不一样？切的刀口没有斩的那么整齐。对，而且最好的就是说使用木砧板斩，因为鸡腿肉它是带皮的，很难切的。木砧板它是有韧性的，它能够吃刀了。本来我要用木砧板，木砧板有那个味道，新的味道。但是今天现场准备了一个新的木砧板呢，一闻松香的那种味道很浓。如果我直接用新砧板去斩，松香味会沾染鸡肉，所以说我只能用塑料砧板。但是这个塑料砧板呢没有韧性，刀砍上去容易打滑，砍出来的鸡丁容易皮肉分离。所以说我就把鸡放到保鲜冰箱里边去沉淀一会儿，有点硬度以后了。我去斩也好，切也好，都方便了。讲究，咱师傅真讲究。我开始切条的时候我是切，然后成丁的时候我是去斩，切与斩都把它用上。哎呦，好香，差不多了啊，还要短一点，还碎了。好了，好的，我这一下，碎。拿这个刀去呢，这刀太宽了。好了，这个刀口辣椒就香，我都闻见香味了。对啊，又脆，薄一对啊，对，就这么薄，是吧？对，是吧？
就不要太厚，厚了吃了比较多水。对，好的。姜蒜的切法也是有讲究的。黄叔，这个姜，到时候切的时候，可能你来切，姜不能大，就这么大。先这样一刀，然后斜着一刀。它的反面再这样，它出来以后，就有点花纹。蒜也是这样。姜和蒜都会切成灯笼的形状，这是邓师傅他们川菜老师傅一代代传承下来的那个样子。鸡丁切好，需要进行腌制。红烧的颜色什么好？然后放冰箱静置，这样炒出来口感更润，不容易老。下一步就是炸花生米，这个花生米都是我从上海我们挑选带过来的，因为我用惯了这个花生米，我知道它的性格。实际上在我们成都，我们不叫炸花生米，我们叫油酥花生米。首先我要把花生米给它洗一洗，再用温水浸泡一会儿，因为花生里边的水分比表皮的水分更重，我要把表皮水分给里边的水分形成一个平衡，水分平衡了，然后要冷油下锅，通过油温慢慢升高，借持续的热量把花生米里面的水分逼出来。来，喝杯茶吧。辛苦了啊！好。油酥过程中需要眼睛看，耳朵听。眼睛看是看它冒泡，当它的没有什么泡的时候，它的水分差不多了，然后你再用漏斗捞起，听碰撞的声响，声音沉闷发哑，就是水分没干透。水分逼到位，撞击声就会变得清脆透亮。就是说，这花生炸得到位。这道花生米，我今天心里边是非常非常满意的，既脆又酥还香，我觉得我完全可以给它打100分。这花生又酥又脆，这个刚刚好。这花生也好，对吧？他搁那纯手搓啊。慢点扒那个邓师傅，嘎嘣脆。给我甩一颗上来，我吃一颗，丢一颗上来，真的丢。真的丢上去了。我接了4颗，我真棒。你真棒。来。哇，好好吃，好好吃，哎，炸真好。太棒了，又酥又脆。表演结果。哦，鸡汤来，哇，这个汤的，你看这个汤好，不要油，不要油，好，我不要油，好。鸡汤出锅，给它过滤，得出一碗既没有油渣也没有杂质的清鸡汤。哇，没一点油。接着我就调一份宫保鸡丁的核心底汁，就是荔枝味的底子，勾成碗圈，最后以清鸡汤代替清水来增添鲜味。你尝一下，就刚好，调好宫保的汁了。说实话，这一轮里面真的只有他敢说做最全统，就不用搞那么多东西，他就是标准，没办法。这道菜我主要负责的是宫保鸡丁本味的部分。食材方面的话，除了鸡肉之外，我们选择了厦门和大连最应季的海鲜，它很需要这种宫保鸡丁这种就是胡辣、荔枝味的这种味道来提鲜，让它有一个碰撞，吃起来可能会呈现出不一样的感觉。但是最大的难点就是对宫保鸡丁这个味道我太不熟了，我不知道怎么办啊。因为做鸡我们不是太擅长嘛，到底是什么口味，到底谁做的好，我脑子是糊涂了。就在这个时候呢，早餐爸爸告我一个喜讯，说蓝明六师傅在厦门。中国川菜2个大腕，一个是邓师傅，一个是蓝明禄。他亲自到我的厨房，就是从头到尾教了我做一遍，
告诉我宫保鸡丁是什么样的一个味型，什么样的菜，要做到什么样的效果。这么多天我练了无数次而已，每天都练，就是要确保我的手感，还有精确的时间，一定要练到我把它做到，就是在我手上最好的状态。宫保的话，我们有3种材料：宫保鸡丁、宫保虾仁、宫保海参。但这3种食材的话，是质地、火候怎么要求都不一样的，所以我会分3次炒。做这道菜，所有的口感跟它的熟度、跟味道、跟香气的话，都要掌握在我的手上。好香。哇，他那边炒几份？炒了好多份。因为它那个盘子太大了，可能就要做一定分量。早餐爸爸包炒的时候的整个的摆盘都是我来进行的。根据我的创意，我在家练了很多遍啊。因为这个食材啊，炒制当中加热呢，它会收缩的，哎，它会变形的。所以说，我就把配料的这个尺寸我掐得很准，看起来整齐美观。中间放的呢是低温烤的花生，看着是雪白，吃的是脆香。左右两边呢是2个口味的酱汁儿，渤海一侧以大连本地的海肠粉搭配葱油熬制，风味清爽；东海一侧融入越南沙茶与辣香，口感醇厚。这一盘菜是我们俩的技术的结晶。海王有一手，传承中又在做创新，真的是特别厉害。鸡翅蒸好之后又炸了一下，再浇上宫保鸡丁这个汁儿，放在盘子两侧，最后加入宫保本味的主菜，在传承经典的基础上创新表达。大连海王，哎，海王已经在摆盘了。好，因为我要赶在他们装盘了。对，一切准备就绪后，就剩最后爆炒了。让邓师傅要拉筋骨，准备了。我们都在等你炒，我们必须要看你这个锅气。Everybody is here like for a lesson. It's like the reference version of Kung Pao chicken. Yeah, of course. 我还早嘞，其实。先不急，不急。好，好，那我自锅。这猪油，猪油对。这菜籽油对。哎，开始了，开始了。学习一下，真正的宫保鸡丁是什么样的。你把那个盘子，我准备好了，准备好了。我下去就要起锅了。水倒上。啊，下锅。它是一锅成菜。哎，太快了，根本看不过来啊！今天做这道菜最大的亮点，我觉得我还原了宫保鸡丁应有的味型的特点，它的福来丽之味都有了。你放哪里？放哪里来？还有一点，还原了我们川菜的小煎小炒、急火短炒、一锅成菜的这种独立于其他菜系的一种烹制方法。哇哇哇！好哇哦！好好哇！所以姜还是老的辣。稳了，漂亮！大林啊！哦哦！太帅了啊！川菜太懂了，要不说，真帅！哇，这个香味很香哦。我好想吃啊！留一点。
旁边那个马都转一点。对，大家下去抢去吃。我跟邓师傅选用了荷叶网来装这道菜，因为荷花是湖南湘潭最重要的文化象征，是表达我们对传统美食的一种敬畏。啊，他在炸油条呀！那个早餐霸王在炸油条，宫保鸡丁有人炸油条，没有可能啊！这种做法。爷爷宫保鸡丁那个油条什么概念啊？宫保鸡丁对我来讲是口味偏重一点的，我觉得它应该是要用那个碳水来结合。那油条吃起来也很好吃啦，酥酥脆脆的，还有可以缓解宫保鸡丁的重口味和盐腻。这道菜也是完成度很高啊！我对这道菜特别有信心，早餐爸爸也特别有信心。我是用尽全力了，用尽所有心思了，我不后悔，输赢我都不后悔。阿玲，你看，好，必胜。这是，这什么脸都不行。好，走了，可以了。看馋了吗？今天吃点好的吧！上大众点评 APP 搜“一饭封神”，好吃的都在必吃榜。2026大众点评必吃榜已正式发榜，覆盖全球264城，好吃就对了。请宫保鸡丁组的选手进入评审间。他们抬着走啊，带坨黄金上去就吓人。大家都做得很好，真的，如果做评委，我是觉得很难。这一回是一个终极版的正宗，对一个终极版的创新，那你怎么选呢？看到了小厨他们的那个餐具，我就好奇，他们是要呈现一个什么样子的宫保鸡丁？哇，那这个宫保鸡丁是整只鸡吗？搞了一个波菲龙进来，差别太大了吧 ！My God！ 请评委品尝鲜暗灵的菜品。我们今天是用川菜方法，急火短炒去呈现这道家喻户晓的名菜——宫保鸡丁。颜色不对啊。它的时间一久就不对。宫保鸡丁出来之后，一定是要第一时间递给你，这口是绝对是过瘾的。但是你放了一下，哪怕放个几分钟，上面的汁水会卸掉，颜色会变。那今天这个人因为是厨房距离问题，它的温度下降了，对这个菜的影响是很大的，所以这个人就是今后可能都要汲取教训。你吃一口，里面应该有的调味刚刚好。我就猜这个应该是一个功力很强的厨师。它的荔枝味型是非常准的，就是这个酸甜带一点点的辣，是最传统的经典的宫保鸡丁。它这个在味型上面、口感上面，我觉得做的完全是很优秀的。它的出品就很简单，就一个荷叶盘，切了小一点的鸡脯肉做的宫保鸡丁，所以说我对这道菜特别有信心。请评委品尝后暗灵的菜品。早上把这个打开吧。哇！今天我做这个海派宫保鸡丁，呈现的渤海和东海的结合。我就看它里边有很多元素，两端的 sauce 的调味料不一样，中间的菜又不一样，他们的想法很厉害啊。我们这样吧，先吃这个吧。好。
海苔粉呢，就是一个调鲜的味道，一点点有绿茶的感觉，跟海鲜特别配的。它这个油条应该是蘸汁吃吧？现在开始投票。投票完毕，请选手入场。非常好。我们俩相加100多岁了，如果让我去改它或者变它呢，我完全可以。但是有些人呢，他永远是要吃这样的宫保鸡丁。我虽然是个小厨，但我们既要传承，我们要创新。我这里边既有宫保鸡丁，又有宫保虾丁，又有宫保海参。这次比赛不管输赢，但是我是很重视的。为啥呀？这是我的原稿，我要把我们俩合作的都融为一体。好的，谢谢老师。现在宣布宫保鸡丁组的对决结果：3比0。3比0，3比0。传统与创新的对决。投票结果是2比1。投票结果是2比1。那就不好说了。很多评委看菜的角度，我还是赌邓师傅赢。小厨，我太有信心了。我今天这个宫保鸡，我可以给它打到88分。宫保鸡丁组获得票数更多的是我站在这里干的就是你们，来啊，你过来啊！我其实是很有信心去战胜他们的。那这种没炸透，够了够了，小的不好吃，不会，小的你炸不起来，重新炸一个。那好似要鹹啲咯。开不了，我不要，开不了啊！其实我内心是有点害怕跟他组队。他把一道家常菜做成了不寻常，我特别喜欢这个，真的太强了。这个不是我习惯的。每个人理解不一样。获得票数更多的是我的天哪！有看头，开了2个那么厉害的。别哭。素不相识的一群人，因为这个节目聚到了一起，你会发现大家很真诚、很美好。我会觉得很不舍得他们。2对2被淘汰的选手们，你们将面对的是哇，情况不简单。只是年龄大了一点，中师我觉得谈不上。我有这个责任和义务，把我以前学到的一些川菜知识、对食材的处理、对菜肴的呈现和川菜的味型和烹制的一些原理介绍给大家。上几代人他们的那些积累的东西，我也不想在我这里就断掉。我才34.5公岁。因为这个年龄，你说岁数70岁，人家就要让你，哎，你来坐。我从来不去抢座位，我上地铁我把位置给别人。在我心里面年龄来说，我没有老，还像年轻人一样，感到很开心。年轻人那么喜欢我，大家想来吃，用美团团购直接预定，包间什么样子，你直接到美团直接看，定好了位置直接来就行了。我想这样把身体练好一点。能够多在灶台边待一些时间。每周3、周4来腾讯视频看《一饭封神》第2季，12点 SVIP 更新 ，VIP 次日12点抢先看1周。
每周52点 SVIP 惊喜加更，看更多正片未播精彩内容。每周62点 SVIP 更新会员专享衍生一饭小馆，畅聊正片幕后。每周日精彩衍生一饭家常菜，看大厨教你做家常菜，更有各种精彩花絮不定期放送，不定期惊喜直播等你解锁。中国味道匠心酿造，本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。尝美味享优惠，封神餐厅订得到。本节目由让你顿顿都封神的美团团购联合赞助播出。小象超市30分钟快送超市，感谢节目官方食材供应商小象超市赞助播出。一饭封神尝百味，一杯宫酪品匠心。本节目由一口爱上中国味的宫酪酸奶赞助播出。好水煲好汤，好水煮好饭。本节目由每一滴都有源头的农夫山泉赞助播出。Como 管家厨神到家，本节目由一句话就能轻松做好菜的 Como 全屋智能赞助播出。一饭封神更懂美味，麦麸迪解码天性更懂犬猫。本节目由麦麸迪指定赞助播出。卫龙高鲜牛肝菌魔芋爽，鲜香爽。本节目由卫龙魔芋爽赞助播出。来一瓶万益兰小蓝瓶益生菌，吃喝封神好搭子。本节目由万益兰 Wonder Lab 指定赞助播出。一饭封神正版授权小游戏，加入一饭封神小厨神，秀人间烟火气。一饭封神2联合微博发起一饭封神菜品上新活动，上微博搜索一饭封神，进入话题页参与活动，推荐你最喜爱的菜品，将有机会解锁超多精彩福利。快来为心仪大厨的招牌美味进行强势推荐。我认为能够体现一切中国特点的饭菜都是宝藏。中国太大了，地理环境、民族、气候有太多的不同，造成了千差万别。努力的品尝到更多的味道，这就是一个打开中国食物宝藏的一个过程。上微博进入一饭封神话题页，为你喜爱的厨师打 call。上微博参与一饭封神话题讨论，获取更多独家精彩花絮。上微博参与一饭封神2二创大赛话题讨论，赢取更多精彩福利。上微博参与一饭封神2观后感话题讨论，分享你的节目观后感。关注新浪娱乐，精彩内容早知道。下载网易小蜜蜂，看更多年轻人的朋友圈。超1000万留学生都用有道词典 AI 同传。上1点资讯，了解节目更多精彩内容。上知乎参与一饭封神2问题讨论，参与知乎剧综圈子活动，解锁惊喜好礼。上百度 APP 搜索百度娱乐 get 更多娱乐精彩独家内容。上百度搜索一饭封神第2季，精彩内容尽在百度百科。上新浪新闻客户端搜一饭封神，看节目更多精彩内容。看新闻用 Zaker， 关注最新节目资讯。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。西窗竹 APP 品味中国诗词之美。赛场就是检验这些创新最好的地方。一饭封神，它更像赛会制的比赛。哇，这是什么？这是要干什么？一个厨师在这个场地里，他都容不得半点差错。黄豆酱需要一个 OK 泵。喂，着火了！一点点失误，可能你就往前走不了了。不好意思，你的结果是出局。这个结果反而是我不能承受的结果。上微博参与一饭封神话题讨论，分享你的节目观后感。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。你的结果是录取。非常好。我觉得一饭封神让更多的年轻人爱上烹饪。让他们去想怎么用食物表达自己对世界的看法，这就是对中国美食巨大的贡献。